قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے مخصوص انداز کے اندر جگہ جگہ تے اولیاء کاملین دا تذکرہ کر کے قیامت تک دے لوگاں نو انہاں دی ایک مخصوص حیثیت دا تعین کر کے دیتا ہے کہ ولیاں نو اپنے جہاں نہ سمجھو، نہ اپنے آپ کو ولیاں جیسا سمجھو، بلکہ یہ وہ لوگ نے جنہ دیا نشانیاں کی نے پہلے نشانیاں نظر آن گیا پھر ولی مننا ہے، نشانیاں نہیں ہے تو پھر ولی بھی صرف کسی دے اشتہار چھپن نال، بینر چھپن نال، چند لوگ پیچھے چلن نال ولایت نہیں بندی، بلکہ ولایت دے واسطے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا وہ احادیث قدسیہ دے اندر یا آیات بینات قرآنیہ دے اندر اور سرکار دے فرامین عالیہ دے اندر جا بجا تذکرہ موجود ہے۔ اگر وہ نشانیاں پوریاں نے تے پھر وہ اللہ دا ولی ہے، اگر نشانیاں نہیں ہے تے پھر وہ ولی ہو سکتا۔ سامعین عزیز وقار، حلیت الاولیاء دے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب حدیث مبارکہ بیان کی تھی۔ آپ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ دے ولیاں نو کسی قسم دا خوف نہیں اور وہ قیامت والے دن غمگین بھی نہیں ہون گے۔ فرمایا ولی کون نے؟ آپ فرماندے نے الذین نظروا الی باطن الدنیا حین نظر الناس الی ظاہرہا، جدو دنیا والے دنیا دے ظاہر تے نظر کر دے نے ادو اللہ والے دنیا دے باطن تے نظر کر دے۔ ہر بندہ ظاہر تے غور کر دے، ظاہر دا کی مطلب ہے رقم نظر آ رہی، پیسہ نظر آ رہا ہے، کاروبار نظر آ رہا ہے، مکان نظر آ رہا ہے، بلڈنگ نظر آ رہی، گڑیاں نظر آ رہی ہیں، معاملات نظر آ رہے ہیں، لیکن جیڑا ولی کامل ہوندا انہوں انہاں چیزاں نہ غرض نہیں ہوندی کدھر بہت رش پہ رہی ہے، کدھر دنیا جا رہی کی کر رہی، وہ ویکھدا ہے کیا انہاں دا جانا درست ہے یا نہیں، اگر درست ہے تو انہاں دی تحسین کردا، اگر درست نہیں تو انہاں دے دلاں تے اثرات کر کے برائی تو دور کرن دی کوشش کردا۔ اور انہاں دا مقام اور مرتبہ کی امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی حدیث پاک بیان کردے نے فَبِهِمْ يُحْيِي وَيُمِيتُ، ایو اللہ والے نے جنہ دی برکت نال اللہ تعالیٰ لوگاں نو زندگی بھی دیندا ہے، لوگاں نو موت بھی عطا کردا۔ فَبِهِمْ انہاں دی برکت دے نال، انہاں دے وسیلے دے نال یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیندا ہے اور موت بھی دیندا ہے۔ اور اس تو بعد یمطر و ینبت و یدفع البلاء، فرمایا انہاں دی برکت نال اللہ تعالیٰ بارشاں بھی دیندا ہے، زمین دے اندر سبزہ بھی اگاندا ہے، بارشاں نازل ہوندیاں نے، زمین دے خزانے باہر آندے نے، اور پھر انہاں دی برکت نال یدفع البلاء، بلاواں مصیبتاں دور ہوندیاں نے، تکلیفاں دور ہوندیاں نے، جن دی برکت نال مصیبتاں دور ہوندیاں نے پھر آپ مشکل کشا تے بنی جاندا ہے۔ سامعین عزیز وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے جو سانو ذکر عطا فرمایا ہے اولیاء کاملین دی صورت دے اندر کہ انہاں نال تعلق جوڑو، انہاں نال رشتہ رابطہ واسطہ استوار رکھو اور کونو مع الصادقین دے عملی مصداق بن جاؤ، نیکاں دے نال رہنا تواڈے واسطے اچھائی دا مرکز اور محور اور منبع بنے گا۔ اور یہ کاملین اپنے اپنے دور دے اندر کم کر دے آئے نے دین اسلام دا ارشاد و ترویج دا، پھر انہوں نے اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی، انہوں نے اپنے معاملات دی پرواہ نہیں کیتی۔ اور یاد رکھو ہندوستان دے اندر بادشاہاں نے وقت بعد دے وچ آئے نے، اولیاء دے ذریعے اسلام پہلے پھیل گیا، مسلمان بادشاہان بعد دے وچ آئے نے، چاہے محمد بن قاسم کیوں نہیں، انہاں تو پہلے ہی اسلام آ چکیا ہے۔ اور میں انہاں دا ذکر خیر کراں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن وہ کون لوگ نے؟ وہ اپنے کم کار والے ہور نے، اصلی کم کار والے ہور نے، ظاہراً وہ تاجر بن کے آندے سن، باطناً مصطفیٰ دا دین پھیلان دے واسطے آندے سن۔ تاجر صالح نیک مومن تاجر ان دے واسطے تے ولی بننا اوکھا ہی کوئی نہیں، جنہ تاجر دے واسطے ولی بننا آسان ہے اتنا کسی اور دے واسطے آسان نہیں۔
اس واسطے تاجر انہاں لوگاں دے اندر ہے، پر ہر تاجر نہیں، ایماندار تاجر۔ جے تاجر ایماندار ہے تو پھر ولایت دا حقدار بندا ہے، اگر تاجر ایماندار نہیں تو پھر سب تو زیادہ بھی حقدار بنتا ہے۔ میں اشارہ دے کے گل لگے کراں، میرے آقا کریم علیہ السلام اظہار نبوت تو پہلے کی کاروبار کرتے سن؟ بولو تے صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرتے سن؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرتے سن؟ یہ حضور دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر سارے تاجر ہی تے ہے سن۔ تاجرو اپنے مقام اور مرتبے نو سمجھو، تاجران دے ذریعے اسلام دی ترویج و اشاعت ہوئی ہے۔ اگر تاجر نیک کاروبار کرتا ہے، کمائی اپنی کرتا ہے، رزق اپنے واسطے کماندا ہے، لیکن ایماندار بن کے کماوے، پھر اس دے اثرات ہوندے نے کہ پھر دنیا دیکھ دی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستیاں کبار تاجران دے اندر جنہاں نو کیا گیا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہ دسو سرکار نے تو انہوں میرا بھائی بنا دیتا ہے، اے مکان دے وچ لکیر کھچ دیتی، تسی میرے بھائی ادھا مکان تہاڈا ادھا میرا، اے میرا مال پیا ہے اد کر دیتا، ادھا تہاڈا ادھا میرا، جیڑا دل کردا چک لو باقی میرا۔ اتھوں تک بھی کہہ دیتا میری 2 بیویاں نے، اگر چونکہ تنہا آئے ہو رہن واسطے کچھ نہ کچھ چاہیے دے، انہاں وچوں جنوں تسی چاہو میں انہوں طلاق دیاں، اس تو بعد عدت تو بعد تسی نکاح کر لو۔ اس قدر معاملات انہوں نے سرکار دے حکم تے اپنی محبت، اپنی جذباتیت، اپنا مال سب کچھ نثار کیتے، پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا انہاں وچوں مینوں کچھ نہیں چاہیے، بازار دا راہ وہا دے باقی میں اپے کر لواں۔ پھر تجارت بھی کیتی اور ایماندارانہ تجارت کیتی۔ جس وقت وصال ہویا کنا آپ نے مال چھڑیا، کتنی جائیداد چھڑی، آپ دی جائیداد سونا کوڑیاں نال توڑ توڑ کے تقسیم کرنا پیا، اس قدر زیادہ مال کمایا۔ تاجر سن، اس قدر زیادہ مال کمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات جو اس وقت ہین حیات سن، وصیت کی تھی کم از کم 30,000 درہم سرکار دی ازواج نو میرے مرن تو بعد میری طرفوں نذرانہ پیش کیتا جائے۔ یہ تاجر سن۔ 1000 درہم صبح رب دے راہ دیتا، 1000 درہم شام دیتا، 1000 درہم لوگاں دے سامنے دیتا، 1000 درہم لوگاں تو چھپا کے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن مجید کے اندر آیات نزول فرما دیتا۔ یہ تاجر سن۔ محمد بن قاسم تو پہلے ہندوستان دے اندر تاجر اسلام لیا چکے سن، اور انہاں دی وجہ دے نال اسلام دی ترویج و اشاعت شروع ہو چکی سی۔ سامعین سی وقار، جڑیاں ہستیاں باہروں تشریف لے آئیاں ہندوستان دے اندر، ورود مسعود کیتا، بڑے بڑے اکابرین آئے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے آئے باہروں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آئے، کتنے کبار اکابرین اولیاء کاملین دوسرے علاقے دے وچوں چل کے آئے۔ حضرت سیدنا جلال الدین سرخپوش رحمت اللہ علیہ بخاری اٹھ شریف دے اندر آپ بھی تشریف لے آئے نے، بڑے بڑے نام موجود نے، اگر وہی میں بیان کرا تو کثرت نال ذکر آئے گا، لیکن انہاں عظیم ناماں دے وچوں ایک نام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے معاملات اور آپ دے حالات و واقعات دی طرف جان تو پہلے اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ 4 سلاسل نے، کنے؟ تو جے خواجہ صاحب نو ویکھیے آپ دا سلسلہ چشتی ہے، باقی 3 سلسلیاں دی جھلک بھی آپ دے سلسلے سے نظر آ دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین سلسلہ چشتیہ، حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین سلسلہ نقش بندیہ، حضرت سیدنا شہاب الدین سلسلہ سہروردیہ، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سلسلہ قادریہ۔ سارے دے نام دے نال دین دا لفظ آندا ہے، کہو سبحان اللہ۔ انہاں 4 دا سلسلہ جو بندا ہے دین دا لفظ آندا ہے، اور دین دی خدمت ہی انہاں کیتی، دین دی برکت نہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اوج ثریہ تک مقام عطا فرما دیتا۔
अल्लाह या रसूल। जारी जारी सामी नजी वकार हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बड़े बड़े औलिया कामिलीन दे कोलों फैज़ हासिल किया, जेड़े ज़ाहिरी हयात भी सन और जेड़े विसाल भी फरमा गए सन। उन्होंने मज़ारात से जाके आपने फ़यूज़ो बरक़ात हासिल कीतियाँ और आखिरी मोहर लगवाई मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे कोलों जाके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी औलाद दे विचों ने हसनी सैयद, आप दी औलाद दे विचों ने हसनी सैयद भी ने, हुसैनी सैयद भी ने, गौसे पाक की तरह नजीबुत तरफैन सैयद ने। फर्क बस इन्ना है, फर्क इन्ना है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत इमाम हसन दी औलाद दे विचों वालिद दी तरफों सन, यानी गौसे पाक दा सिलसिला नसब हजरत इमाम हसन तक जांदा सी बाप वल्लों, ते मां वल्लों सिलसिला नसब जांदा सी हजरत सैयदना इमाम हुसैन तक। ते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा सिलसिला बाप वल्लों जांदा सी हजरत इमाम हुसैन तक, ते मां वल्लों जांदा सी हजरत सैयदना इमाम हसन तक। गौसे पाक बाप वल्लों हसनी ते ख्वाजा साहब बाप वल्लों हुसैनी, गौसे पाक मां वल्लों हुसैनी ते ख्वाजा साहब मां वल्लों हसनी, दोवें ही नजीबुत तरफैन ने। अल्लाह ताला ने दोवां नूं एक एक सिलसिले की सालारी अता फरमा दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हेरात का इलाका सी, उस दे करीब संजर एक मुकाम सी, उस जगह ते आप दी विलादत हुई है और इस दे करीब ही मुत्तसिल चिश्त भी इलाका सी, जड़ा बड़ा शहर सी उससे बिलोंग करते सन। बचपन के अंदर इब्तदाई उम्र के अंदर वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, 15 साल की उम्र सी। आप एक मरतबा अपने बाग की आप यारी कर रहे ने, बाग नू सेंच रहे ने, अल्लाह दे एक वलीए कामिल दा गुजर हो गया। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दे एक वलीए कामिल जिन्हां दा नाम नामी इसमें ग्रामी हजरत सैयदना इब्राहिम कुंदूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप उतो गुजरे, बाग दे विचों गुजरे हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप नूं कहन लगे बेटा मैनू प्यास लगी, पानी पिला दो। आपने देखा पानी का एहतमाम इंतजाम करीब मौजूद नहीं सी, लेकिन अगर मौजूद भी सी ते पानी पेश नहीं फरमाया, बल्कि वेख्या चेहरा नूरानी है, अल्लाह वाले नहीं। आप अगे बड़े अंगूरां दी जाके भेल तो एक बेहतरीन खोशा तोड़िया, पक्के अंगूरां दा खोशा तोड़ के नचोड़िया, उस दे विचों पानी जूस कढ़ के लिया के हजरत इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह अलैह आप दी खिदमत के अंदर पेश कर दिता है। हजरत इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने और शरबत नोश फरमाया, जूस नोश फरमाया। आप बच्चे दी फरमा बरदारी ते मोहब्बत तो बड़े खुश हुए ने। आपने फरमाया बेटा तेरे चेहरे ते मैनू नूरे मोमिनाना नजर पे आंदा है। आपने की कम कीता इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मुआमला फरमाया है, अपनी संबील दे विच हाथ पाया कि सुक्का टुकर दा टुकड़ा कढ़िया, सुक्की रोटी दा टुकड़ा कढ़न तो बाद हजरत सैयदना इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हों मुंह दे अंदर चबाया, चबा के फरमान लगे ले बेटा इनू तुसी तनावल फरमा लो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने टुकड़ा पकड़िया, जदों चबाया, चबा के निकलिया जिस्म दे अंदर जान दी देर सी, अल्लाह ताला ने सारी कैफियत तब्दील फरमा दित्तियां। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस तो बाद चले घर के अंदर आगे वालिदा मोहतरमा नूं अर्ज की मां जी मेरा अपने इस बाग की खिदमत तो दिलो चाट हो गया, कुछ होर करना चाहना। मां कहन लगी बेटा की कम करोगे? अर्ज की मां जी मैं चाहना वा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे दीन दा इल्म हासिल कर लवां। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दी वालिदा मोहतरमा आपने फरमाया बेटा सरकार दे दीन दी खातर ते साडे बाबा जान अपनी जान दे नजराने पेश कर दे चले गए। सादात खानदान इन्हां दा तुर्रा इम्तियाज है, हर दौर दे अंदर कुर्बानियां देंदे आना। बेटा जे तुसी भी तैयार हो ते जाओ, फिर मेरे वल्लों कोई रुकावट मौजूद नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उस वक्त ये मामलात पर सर अंजाम दिते।
वसदे ने तालीमे दीन हासिल करन दे। मुख्तलिफ इलाकियां दे अंदर बलख दे अंदर आप दीन दे हुसूल दे वास्ते गए, हेरात दे अंदर दीन दे हुसूल दे वास्ते गए ने, ताजिकिस्तान दे कई इलाकियां दे अंदर बुखारा समरकंद कई जगह ते उलूमे दीनियां हासिल करते रहे अज दीन दे वास्ते। तू अपने बच्चे नूं उठा के सुबह सिर्फ नाज़िले कुरान दे वास्ते मस्जिद दे अंदर ना भेजे, फिर कवे मैं मोमिन मुसलमान हाँ, मेरा बच्चा सुता है, सर्दी बड़ी है, दीन दे वास्ते उन्होंने ले आने की कोशिश ना करे, फिर कवे दीन की बरकत क्यों नहीं हासिल होंदी। जिन्हां ने बरकतां लुटाइयां ने उन्हां दे जरा तरीके देख ले। 15 साल की उम्र के अंदर मुल्क मुल्क करिया करिया सफर करते जा रहे ने, सरकार दे दीन दा इल्म मुबारक हासिल करते जा रहे ने। आखिरकार एक अल्लाह दे होर वली कामिल जिन्हां दा नाम हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्हां दे नाल मुलाकात हुई। हजरत उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्हां दे नाल जदों ख्वाजा साहब की मुलाकात हुई है, ख्वाजा साहब ने उन्हां नूं वेख्या, उन्हां ने ख्वाजा साहब नूं वेख्या। नजरों से मिला नजरे भर दे मेरा पैमाना, आबाद खुदा रखे साकी तेरा मैं खाना। ये मामला बनया नजरां दे अंदर, नजरां मिलियां, आप दी गुलामी करन नूं दिल करन लग पिया। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दे बैत हो गए ने। कौन? ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह। आप जदों गुजरदे पे ने ईरान दा इलाका जिथे आतिश परस्ती की जाती सी, अग दी पूजा का माहौल मौजूद सी, आप चलते जा रहे ने। कौन? ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप गुजरते जा रहे ने, एक जगह ते वेख्या एक मुकाम ऐसा आया जिथे उन्होंने आतिश कदा रोशन किया होया सी। वो लोग जिहड़े अग नूं पूजन वाले, अग दी इबादत करन वाले, अग नूं अपना माबूदे हकीकी समझन वाले, उन्होंने अग दा बहुत बड़ा अलाव रोशन कीते। मना दे मन उन्होंने लकड़ां जलाइयां होईयां ने, उनके आसे पासे बैठे हुए ने, असीं इबादत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? कहंदे ने इस वास्ते करने आ जिहड़ा अग दे नाल इत्थे प्यार करेगा अगले जहान अग नूं नहीं जलावेगी। सामने जी वकार हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह आप जिस वक्त उतो गुजरे ने, आपने फरमाया लोगों की करदे हो? कहन लगे अग दी पूजा करने आ। फरमाया क्यों करदे हो? इत्थे साडी खिदमतगार है, साडी खिदमत गुजार है। कहन लगे ना ना इस तरह नहीं हो सकता, ये साडी माबूद है, आप पासे हट के बैठे ने। अपने एक मुरीद नूं भेजिया, बेटा जाओ जाके अग लैके आओ। जदों अग लैण दा मुतालबा कीता, वो कहन लगे कौन है जिहड़ा साडे माबूद नूं साडे कोलों लैके जावे? असीं अपने माबूद नूं इस तरीके दे नाल जुदा नहीं कर सकदे, असीं माबूद नहीं दे सकदे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी उन्हां लोगां दे उत्ते चले गए। उन्हां दा बहुत बड़ा पुरोहित जो बैठा होया सी, उन्हां दा बहुत बड़ा जो रहनुमा पादरी बैठा होया सी, ओदी गोद दे अंदर बच्चा खेड़दा पिया सी। आपने फरमाया क्यों नहीं अग दे रहे? कहन लगे साडी माबूद है, अपने माबूद कौन देंदा हुंदा है? हजरत उस्मान हारवनी ने फरमाया अगर तुहाडी माबूद सच्ची जरा हाथ ते इस दे अंदर दाखिल करो, अगर बच के निकल आया फिर वाकई माबूद है, अगर चल गया तो फिर तुसी झूठे हो। कहन लगे जनाब ये किवें हो सकदा है? अग दा काम ते जला देना है, अग दी तासीर ते राख कर देना है, अग ने किसे नूं माफ नहीं करना। आपने फरमाया क्यों नहीं माफ करना? कहन लगे जेड़ा अग दे अंदर वड़दा है जल जांदा है। आपने फरमाया तासीरां पैदा करन वाला भी मेरा खुदा है और इहदे कोलों तासीर छीनन वाला भी मेरा खुदा है। चावेगा जलावेगी, जदों ना चावेगा अग दी की जरूरत है नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह या रसूल या रसूल हक जारी। सामने जी वकार ख्वाजा साहब ने गल की थी, हजरत उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे पीरो मुर्शिद। आपने फरमाया गल इवें नहीं जिवें तुसीं कहंदे हो, गल होए जिहड़ी असीं दसांगे। आपने देखिया वो बच्चा छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा बाप दी गोद दे अंदर बैठा है, बाप बहुत बड़ा पुरोहित है, इस अग दा जो मुंतजिम आला है वो बनया उहदी गोद दे अंदर बेटा उहदा मौजूद है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह आपने उस वक्त की कीते अगे बढ़े, उसके बेटे नूं उसकी गोद दे विचों अचानक छीनिया, उठाया, बच्चे नूं उठा के ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह अग दे अंदर दाखिल हो गए ने।
ज्यादा जल्दी आने वाहिद के अंदर अंदर दाखिल होए, कोई रोक ना सकिया, किसी की जुर्रत ना पई, हक्का पक्का रह गए, किसी नूं तवक्को ते उम्मीद और सोच ही नहीं सी कोई एवें भी कर सकता है। सारे चीखन लग पे, चिल्लान लग पे, की होया? ख्वाजा साहब दे नाल ते कुछ नहीं सी, उस बच्चे दे मरन दा गम, उस बच्चे दे जलन दा गम में अंदर चीखां बुलंद भी नहीं होइयां। ए पासे बैठे रहने उसके इंतजार दे अंदर, पर इन्हां वास्ते कौन आंदा है? इन्हां दी माबूद हुंदी ते मर्जी अपनी करदी, पर ए आगो है जिहड़ी अल्लाह ताला ने अपने बंदियां दी खिदमत दे वास्ते पैदा फरमाई। कुछ देर गुजरिया, कुछ वक्त गुजरिया, गुजरन दी देर सी, अचानक की होया? ये लोग रो रहे ने, चीखो पुकार कर रहे ने, साडा बच्चा मर गया, बच्चा जल गया, कुछ कर भी नहीं सकते, इसका कोई मुदावा भी नहीं। काफी देर गुजरी, फिर वेखन वालिया ने वेख्या हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह आप उस अग दे विचों बच्चा उठाया, जिंदा सही सलामत बाहर तशरीफ लै। हैरान, हक्के बक्के, हाथ अगे किया जाए, फौरी जल जाए, लेकिन ये तो सारे ही अंदर दाखिल हो गए। और कितनी देर अंदर रहे? कहने लगे हजरत की होया? पर मैं तुहानू दस्या सी, जिंदी असी इबादत करने, अल्लाह ने मखलूक बनाई, साडा रब कवेगा जलाएगी, जे ना कवेगा तो नहीं जला सकता। हजरत पढ़िया कि आपने कोई जुमला पढ़िया जेड़ा हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी शान दे अंदर रब्बे कायनात ने कुरान च बयान फरमाया, कुल ना या नारो कूनी बरदाऊं सलामन अला इब्राहीम। असा हुक्म दिता है, रब्बुल आलमीन फरमांदा है असा हुक्म दिता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी हो जा। जदों उन्होंने वेख्या ख्वाजा साहब की इस करामत को देखा, देखद्या नाल दिल की दुनिया बदल गई। जिन्हों रब ने साड़ी खिदमत वास्ते बनाया, असीं उन्होंने माबूद बनाई फिरने, फौरी ख्वाजा साहब के कदमे डिगे, आप की खिदमत में कलमा तैयबा पढ़ के दायरा ईमान के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह या रसूल जारी रहे, जारी रहे। सामीन जी वकार ईमान वालियों, नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह नु लेके पीरो मुर्शिद खुद बगदाद शरीफ के अंदर गए ने। बगदाद शरीफ जिथे मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु जलवा करने, रिश्ते दे अंदर चूंकि पिछों आप दा भी ताल्लुक अफगानिस्तान और ईरान दे इलाके नाल सी, गौसे पाक दा ताल्लुक भी इथों ही सी। रिश्ते दे अंदर रिश्ते करीबी रिश्ते दे अंदर हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु दे भांजे भी लगदे सन। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ने ख्वाजा साहब को अपने कुर्बे खास के अंदर रखा। खास तौर पर आपने 5 महीने, एक रिवायत के मुताबिक 6 महीने अपने करीब रखा, और इन्हां विचों 50 ते 57 रातां वो मौजूद ने, जिन्हां रातां दे अंदर मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ने ख्वाजा साहब को मुजाहिदा करना सिखाया, जिन्हां रातां दे अंदर तालीम और तरबियत की। बेटा ईशा दी नमाज दे नाल फजर दी जमात अदा करवानी है। इस तरीके नाल इबादत यानी वली अल्लाह वो नहीं जड़ा कवे आओ जी ते जाओ जी, आओ जी ते जाओ जी, नजराना दियो ते जाओ जी, मैं आवांगा खाने खिलाओ ते जाओ जी। ना ना, ये गल्लां बाहर दियां हुंदियां ने। असल ते पीर मुर्शिद इस वास्ते नहीं बनाया जाता मैं उन्होंने खाने खिलावां, मैं उन्होंने नजराने देवां, मैं उन्होंने चढ़ावे दियां। ना ना, जेड़ा ये सोच के बनता उनकी सोच ही दुरुस्त नहीं, बल्कि पीरो मुर्शिद इस वास्ते बनाया जाता, पीर मैनू नसीहतां करेगा, तलकीन करेगा, समझावेगा, मेरे नफ्से अम्मारा दी इसलाह करेगा, नफ्से मुतमइन्ना दे दर्जे ते पहुंचाता जाएगा, मेरा नफ्से लवामा मजबूती दे अंदर आ जाएगा। गुनाह करना चाहेगा दिल तेरा, गुनाह तो उन्होंने रोकना शुरू कर देगा। ये पीर कामिल दी निगाह हुंदी है, जिसकी बरकत दे नाल बंदे दी हालत बदलदी। अगर मुरीद होन तो पहले, एक मैं मिसाल अर्ज करना, किसी का मुरीद होन तो पहले अगर दिन के अंदर 20 गुनाह करता है, एक दिन में 20 गुनाह करता, मुरीद होने तो बाद 25, 30, 40 गुनाह
کرن لگ پیا تینوں مرید ہون دا کوئی فائدہ نہ ہویا انہیں تینوں کوئی فیض نہیں دیتا اگر پہلے دن دے اندر بھی گناہ ہوندے نے اپنے پیر مرشد دا پلہ پکڑیا انہیں نگاہ کی تھی ہن ویاں تو گناہ کٹ گئے ہن واقعی تیرا پیر بھی کامل ہے جن نے تیری گناہاں دی کیفیات کو کم کر دیتا ہے اے پیر بنان دا مقصد ہوندا ہے اور پیر دا فائدہ بھی یہ کوئی ہوندا ہے تے ہونا بھی چاہیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نو وہ سے پاک رضی اللہ تعالی آپ نے وہ آپ دے اتے رحمت کی تھی برکت کی تھی فیوزے آپ نو روحانیاں عطا کیتے نے 57 راتاں ایسیاں عطا کیتیاں نے آپ نو جگراتے دی عادت پائی ہے شب بیداری دی عادت پائی ہے سامنے سی وقار اس تو بعد بھیجیا بیٹا جاؤ مدینہ منورہ ٹر جاؤ سرکار دے حاضری دیو حضرت خواجہ صاحب حج ادا کرن واسطے گئے نے اس تو بعد اگے چلے نے ہن نال کون جا رہے نے آپ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید نو پکڑ کے لے کے گئے حج ادا کیتے حج تو بعد مدینہ منورہ میرے آقا دی خدمت دے اندر پہنچے جدو سرکار دو عالم علیہ السلام دے مزار پر انوار تے پہنچے نے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا بیٹا آقا کریم دا دربار ہے محبت دے نال سلام عرض کرو نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر آپ نے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ سلام عرض کیتا ہے میرے آقا نو جدو سلام عرض کیتا ہے توجہ کریمان والیا تینوں رب موقع دے سارے مومنہ غلامہ نو حاضری دا موقع عطا فرمائے میں ایتھے ایک حدیث پاک کرنی چاہنا اس نو اپنے دل دے اندر رکھ اے حدیث پاک کو جڑی میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان پر خواب دی صورت دے اندر کون بیان کرنے والا امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حیات الانبیاء فی قبورہم دے اندر بیان کیتے حضرت حافظ ابن قیم نے کتاب روح دے اندر بیان کیتا ہے امام قرطبی نے بیان کیتا تذکرہ اس دے اندر تذکرۃ الموت دے اندر بیان فرمانے نے دیگر کئی لوگوں نے بیان کیتا ہے محدثین نے حضرت سلیمان بن سہیم رضی اللہ عنہ سرکار نو خواب دے اندر ویکھیا ہے سرکار دا دیدار کیتا ہے عرض کیتی ہے پیارے آقا کنے لوگ تواڈے دربار دے اندر حاضر ہوندے نے دنیا دے مختلف علاقیاں وچوں مختلف زباناں والے لوگ آندے نے کوئی زبان بولے کوئی بولی بولے سونے تواڈی زبان عربی ہے اے غلام آندے نے سلام عرض کر دینے اتفقہو قولہم و اتفقہو سلامہم سونے آن والے غلامہ دیاں بولیاں دی سمجھ آندی ہے ہائے 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 اللہ یا سامنے نزی وقار عرض کی تھی حضور اتف کا ہو اے نہیں لفظ بولیا آپ نے اے نہیں بولیا اسمعتا کیا تسی سن دے ہو ایک بندہ سن دے اس بولی ہو رہے سنتے لئی پر سمجھ آئی سلیمان بن سہیم نے یہ نہیں عرض کی تھی حضور تسی سن دے ہو انہوں نے پتا سندا تے سارا جیڑا بھی مومن قبر چلا گیا ہے ان دی قبر تے جیڑا جائے گا ان دا وہ سلام سندا ہے اور یقیناً جے انہوں زندگی چ پہچاندا ہے تے اس تو بعد بھی پہچاندا ہے اے تے مندے نے کہ قبراں والے سندے نے پر آقا نو عرض کی تھی حضور اتف کا ہو کیا تانوں انہاں دی سمجھ آ جاندی کوئی انگریزی چ گلاں کرے کوئی اردو چ کرے کوئی پنجابی چ کرے کوئی سندھی چ کرے بلوچی پشتو چ کرے فارسی چ کرے کوئی میواتی چ کرے کیڑی بولی چ کرے سونیا تفقہ ہو کیا تانوں سمجھ آندی تے سرکار نے کی جواب دیتا میں حوالے عرض کر چکیا سرکار نے جواب دیتا سلیمان بن سہیم رضی اللہ عنہ فرمان لگے نعم وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ ہاں مینوں انہاں دی سمجھ بھی آدی میں انہاں نوں جواب بھی عطا فرمانا ہائے 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 پر میں سمجھ بھی آندھی اردو علیہم میں لوٹانا بھی جڑیاں گلاں کردے نے میں لوٹانا جڑا سلام کردے نے اور میں گل نو اگر گہرائی وچ کردے ہیں تیری سمجھ میرا ساتھ دے جائے تے تیرا دل بھی جھوم جائے گا سرکار نے جڑا انہوں نے پوچھا نا انہاں دیاں بولیاں دی سمجھ آندی ہے تے سرکار نے فرمایا ہاں اگے فرمایا اردو علیہم میں انہاں لوٹانا بھی ریپلیس بھی کرنا جو کہندے نے جواب بھی دینا تے پھر مینوں کہن دی اجازت دیو تے جے کو غلام اردو پنجابی جے سرکار نو عرض کردا سرکار بھی اسے بولی چی جواب عطا فرمایا
किड्डा खुशबख्त गुलाम है जिहड़ा आका दे दर ते जाके जिहड़ी जुबान बोलदा मेरे आका उसे जुबान दे विच ही जवाब अता फरमा। आपने इरशाद फरमाया हाँ मैं जवाब भी देना लौटाना भी है इन्हों। और उस तो बाद की होया, उस तो बाद ये होया नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम अर्ज किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जदों सलाम अर्ज किया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब अता किया, फरमाया वालैका सलाम या शैखल मशाइख। ओ शैखुल मशाइख मेरे बच्चे आने वाले तेरे ते भी अल्लाह ताला सलाम दी फरमा। जदों जवाब मिलिया सी ना मैं क्या ये ते खास ने जिहड़े सरकार की आवाज़ सुनते हैं, खासुल खास वो ने जिहड़े सरकार का दीदार भी करते हैं। दिले मुल्तर तेरे नालों का जवाब आया है, दिले मुल्तर तेरे नालों का जवाब आया है, दिले मुस्तर तेरे नालों का जवाब आया है, बेनकाबों के नबी हुस्न माबाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामों ताइते हजरत ख्वाजा उस्मान हरबनी रहमतुल्लाह अलैह आप इतने बलिए कामिल, इतनी हजूरी वाले, इतनी कैफियत वाले, इसके बावजूद आपने ख्वाजा साहब को जो सरकार वालों सलाम का जवाब मिलया वेख्या आप तड़प उठे, कहन लगे जे कयामत नूं मेरे आका ने मैनू पूछया ओ उस्मान दस दुनिया विचों की लैके आया है, की कमाई करके आया है? मैं अर्ज करांगा सोहणिया कुछ होर लैके नहीं आया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नूं लैके आ गया। सुभान अल्लाह। मुरीद ऐसा जिन्हों उत्ते पीरो मुर्शिद इन्ना फखर करते हैं। और फिर इसका मतलब है कि वाकई इन्हों अल्लाह ताला ने जो शान विलायत अता की है, किसी को वली दुनिया दी जुबाना तो अल्लाह जारी करांदा है, पर इन्हां दी विलायत का ऐलान मेरे मुस्तफा की जुबान तो करवा छड्या। इस वास्ते असीं कहने वली अल्लाह का जात गरीब नवाज है। सरकार दे वलीए कामिल ने सरकार ने जो अर्ज किया है ना, सलाम अर्ज किया है, आपने जवाब दिता है, फिर उत्थे कोई वक्त गुजारे जो आन लगे सरकार ने फिर करम नवाजी फरमाई, फरमाया मोइनुद्दीन जाओ, मोइनुद्दीन जाओ, मोइनुद्दीन जाओ, असी तुहाडी ड्यूटी हिंदुस्तान के अंदर लगा रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अगर मेरे आका ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ड्यूटी हिंदुस्तान के अंदर लगाई है तो पृथ्वी राज की जुरत ही आपको नुकसान पहुंचा दी, किसी गैर मुस्लिम की किसी होर की जुरत नहीं सी, क्योंकि जे भेजन वाले भेजते पे ने तो फिर हिफाजत का जिम्मा भी वो आप ही अपने को रख, तां ही आप दे अलकाब के अंदर अताए रसूल नायबे रसूल फिल हिंद ए आप दा लकब है, ताई असी कहने वली अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज है, वली अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज है, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज है, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज है। सामने जी बकार बात समेटा जुमे का वक्त मखसूस है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमे भी आप दी खिदमत दे बारे